سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے تمام متاثرین سیلاب کی بحالی تک کام جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے استعفے اس وقت تک منظور نہیں کیے جا سکتے جب تک وہ انفرادی طور پر جمع نہ کرائے جائیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے برآمد ترقی کا عمل تیز کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے لیے برآمدات پر مبنی پالیسیاں اپنانے پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت جموں و کشمیر میں اپنا غیر قانونی تسلط ختم کرے اور پاکستان میں شرنگیز سرگرمیوں کی معاونت سے باز رہے۔ ایشین امبڈسمین ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 2 روزہ انٹرنیشنل ورکشاپ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ لاہور میں شروع ہو گئی ہے، اور ملک کے مختلف حصوں میں پہاڑوں پر برف باری کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگلے ماہ موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان کے موضوع پر جنیوا میں ہونے والی عالمی کانفرنس کے لیے لائحہ عمل کو ترجیحی بنیادوں پر حتمی شکل دیں۔ انہوں نے کانفرنس میں شرکت کی تیاری کے لیے اسلام آباد میں جائزہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس کے ذریعے پاکستان میں حالیہ تباہ کن سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے دنیا کو آگاہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کا کام پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اس سیلاب سے پاکستان کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ تمام متاثرین سیلاب کی بحالی تک تسلسل سے کام جاری رکھا جائے گا۔ اجلاس میں کانفرنس کے لیے مجوزہ ایکشن پلان پیش کیا گیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ دوست ممالک، ترقیاتی شراکت داروں اور عالمی مالیاتی اداروں کی کانفرنس میں شرکت متوقع ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے وزیر شہری رحمان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو آئندہ ماہ جنیوا میں ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ پاکستان بین الاقوامی کانفرنس کی تیاریوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے وزارت موسمیاتی تبدیلی سے متعلق امور پر بھی بات چیت کی۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قائرہ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں کشمیر اور گلگت بلتستان کے امور سمیت ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر نے برآمدات کے فروغ کی غرض سے سرکاری اور نجی شعبے کے لیے برآمدات پر مبنی پالیسیاں اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے برآمدات کا حجم 100 ارب ڈالر تک لے جانے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت ملک کو درست سمت میں گامزن کر رہی ہے اور دیوالیہ ہونے کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہمیں ملک میں سازگار اور سرمایہ کار دوست ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ جب تک تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی ہاتھ سے لکھے ہوئے استعفے انفرادی طور پر پیش نہیں کریں گے، اس وقت تک انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں قومی اسمبلی کے سابق اسپیکر اسد قیصر کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ایک وفد سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اسمبلی قواعد کے مطابق یہ ہر رکن قومی اسمبلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسپیکر کو مطمئن کرے کہ استعفیٰ ہاتھ سے لکھا گیا ہے اور یہ اس رکن قومی اسمبلی کی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایوان کے محافظ کے طور پر استعفیٰ قبول کرنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ہر رکن لاکھوں افراد کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسپیکر نے تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی پر زور دیا کہ وہ اپنے مسائل مؤثر طور پر اٹھانے کے لیے ایوان میں آئیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں مشاورت اور رابطوں کے دروازے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے اور سیاستدانوں کا تمام مسائل باہمی اتفاق اور تعاون سے حل کرنے چاہیے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ اتحاد اور مفاہمت وقت کی ضرورت ہے اور ذاتی انا اور مفادات کسی بھی طرح ملکی مفادات سے بالاتر نہیں ہو سکتے۔ اسپیکر سے ملاقات کرنے والے تحریک انصاف کے وفد میں قاسم خان سوری، ملک عامر ڈوگر، امجد خان نیازی، فہیم خان، ڈاکٹر شبیر حسن، عطا اللہ اور طاہر اقبال شامل تھے۔ آج نوشہرہ کے علاقے پبی میں گھر میں گیس سلنڈر کے دھماکے سے 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق دھماکے سے گھر کی چھت گر گئی، جس سے لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
दफ्तर खारिजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपना गैर कानूनी तसल्लुत ख़त्म करे और पाकिस्तान में शरंगेज़ सरगर्मियों की मुआवनत से बाज रहे। उन्होंने आज इस्लामाबाद में रवां साल की इख्तितामी ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान अमन और मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है और अब यह भारतीय हुक्काम पर है कि वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ज़िम्मेदाराना मौक़िफ़ इख्तियार करें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के बैरून मुल्क दौरों से मुतालिक एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि इन दौरों से ज़ाहिर होता है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान से इश्तराक अमल और मुख्तलिफ उमूर पर उसके साथ इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने में किस कदर संजीदा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक से दोस्ती बढ़ाने और उसे मजबूत करने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने कहा कि दौरों, रवाबित, वफूद के तबादले, बातचीत और ताउन से बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाए जा सकते हैं। एक और सवाल के जवाब में मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान मुतासरीन सैलाब की इमदाद करने पर मुख्तलिफ ममालिक, माली इदारों और फलाही तंजीमों का शुक्रगुजार है। अफगानिस्तान से मुतालिक एक सवाल के जवाब में तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान अफगान हुक्काम के साथ सरहद की सूरत हाल, सिफारतकारों और मिशंस की सिक्योरिटी और शहरियों को धमकियों समेत तमाम मामलात के हवाले से राबते में है। उन्होंने कहा कि अफगान उबूरी हुक्काम ने ऐसे तमाम मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में है और हम तशवीश के हामिल तमाम मसाइल के हल के लिए राबते में हैं। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि खित्ते में जमहूरियत का खात्मा कर दिया गया है। उन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों के बुनियादी हुकूक सल्ब कर लिए गए हैं। अगर कोई बात करे, खा वो सहाफ़ी हो या आम आदमी, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंडियन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और भारत की दीगर एजेंसी सियासतदानों पर दबाव डालती रहती हैं और उनके काम में मुश्किलात पैदा की जाती हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जेलें मकबूजा कश्मीर के लोगों से भरी हुई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुल्की हालात को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। एशियन एम्बर्ड्समैन एसोसिएशन के ज़रिए तमाम 2 रोज़ा इंटरनेशनल वर्कशॉप वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट लाहौर में शुरू हो गई है। वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट के तर्जुमान के मुताबिक वर्कशॉप के इनकाद का मकसद बर वक्त और खुश उसलूबी के साथ शिकायत के इजाले के लिए जदीद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना है। वर्कशॉप में हांगकांग, भारत, वेनिस, मकाओ, मलेशिया, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान और तुर्की के मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कराची में पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज़ न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स 612 रन्स 9 खिलाड़ी आउट पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। इससे कबल पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 438 रन्स बनाए थे। रेडियो पाकिस्तान आज शाम 4:05 पर अपने कौमी नशरियाती राबते पर क्लासिकल गुलकार उस्ताद छोटे गुलाम अली खान की बरसी के हवाले से मौसीकी का एक फ़ीचर नश्र करेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के एक ओहदेदार ने रेडियो पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में दाखिल होने वाली बारिश बरसाने वाली हवाओं का एक सिलसिला बलोचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच गया है, जो वहां से कल कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होगा। उन्होंने कहा कि अब तक तुर्बत में ज़्यादा से ज़्यादा 34 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के ओहदेदार ने कहा है कि मैदानी इलाकों में कल से मौसम साफ रहेगा, ताहम सुबह और शाम के औकात में धुंध पड़ेगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान शुमाल और मशरक़ी बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती और बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 14 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 15, कराची 28, पेशावर 10, कोयटा 8, गिलगित और मरी 6, मुजफ्फराबाद 10, श्रीनगर 5, जम्मू 13 और ली -3 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने तमाम मुतासरीन सैलाब की बहाली तक काम जारी रखने का आज़म ज़ाहिर किया है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े उस वक्त तक मंजूर नहीं किए जा सकते जब तक वो इनफरादी तौर पर जमा ना कराए जाएं। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने बरामदी तरक्की का अमल तेज़ करने के लिए सरकारी और निजी शोबों के लिए बरामदात पर मबनी पॉलिसियाँ अपनाने पर जोर दिया है। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर अपना गैर कानूनी तसल्लुत ख़त्म करे और पाकिस्तान में शरंगेज़ सरगर्मियों की मुआवनत से बाज रहे।
ملک کے مختلف حصوں میں پہاڑوں پر برف باری کے ساتھ ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔